Hello friends, welcome to my YouTube ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ we will discuss about a case wherein Honorable Supreme Court held that compassionate appointment can be granted to children from second wife. So hope you all aware of compassionate appointment. Compassionate appointment is nothing but whenever any bread earning member of the family, that's either father or mother, is expired, then his dependents means his legal dependents, that sons or even daughters are also considered for entering into a job which is offered by the company where that father was working in order to support the family. So distressed family, that's there in most of the government organizations. That is called compassionate appointment. That means in order to carry out the day-to-day activities of the family just as a support, as the lone bread earning member is no more. So this is what compassionate appointment is about. Let's see the details below. So the Supreme Court on held that condition imposed by a railway board circular that compassionate appointment cannot be granted to children born from the second wife of a deceased employee is discriminatory. So the case title is uh, Mukesh Kumar versus Union of India. What it said was, compassionate appointment cannot be granted to children born from second wife of deceased. Deceased means the employee who is dead is discriminatory. You cannot distinguish between first wife and second wife. In some of the cases, we have heard that marriage may be illegal, but children cannot be legal. Children are always legal. This is what we have heard in some of the cases. So what it said was, Honorable Justice noted that the same is violative of Article 16 of 2 of the Constitution that, among other things, prohibits discrimination in state employment based on descent. Descent means either the respect or the dignity or the ethicality. So this is what descent. One cannot be rejected based on his level of dignity or respect. While compassionate appointment is an exception to the constitutional guarantee under Article 16, a policy for compassionate appointment must be consistent with the mandate of the Article 14 and 16. In this regard, descent must be understood to encompass the familial origins of a person. Familial origins include the validity of the marriage of the parents of a claimant of compassionate appointment and the claimant's legitimacy as their child. This is what it said. Marriage should be solemnized, that marriage should be legal. The familial origins. So the top court was also considering an appeal against a judgment at the Patna High Court that upheld the circular of the railway board denying compassionate appointment to a children of a deceased employee born out of his second wife. Court stated that Honorable Apex Court stated that policy cannot discriminate against a person only on the ground of descent by classifying children of the deceased employee as legitimate and illegitimate and recognizing only on the right of legitimate descendant. This is what it held. So what is the background of the case? After employee's death, the son from the second wife applied for induction in the railways under compassionate appointment scheme. The application was dismissed, and the dismissal was upheld in a departmental appeal by the Central Administrative Tribunal, that is the CAT, and thereafter by Patna High Court. Here, interestingly, there is no whereabouts of first wife, whether she is alive or not, or the second marriage had happened after the first marriage and all. So this is not shown here. An appeal, Honorable Apex Court held that the policy for compassionate appointment, which has the force of law, must not discriminate on any of the grounds mentioned in Article 16 of 2, including that of descent. Article 16 of 2, it's mentioned here. The Constitution prohibits discrimination in state employment based on descent. So there should not be any discrimination based on the origin of the person. Origin means on the birth. The court here it referred to Union of India versus VR Triparty. The top court had held that the scheme under rules of compassionate appointment cannot violate the mandate of Article 14 of the Constitution.
Just see, next one is important. Section 16 of Hindu Marriage Act regards a child born from a marriage entered into while the earlier marriage is subsisting to be legitimate. It would violate Article 14 if the policy of rule excludes such a child from seeking the benefit of compassionate appointment. Exactly. Whenever there is a thumb rule, like whenever any fundamental rights are violated by any other law or any other statute, that statute it will become loses its value. It is void ab initio. That too, if fundamental rights are violated. In this case, Section 16 of Hindu Marriage Act will not apply as it will violate Article 14. So that means the railway board created two categories between one class and it has no access to the objects sought to be achieved, the court held. And once the law has deemed them legitimate, it would be impermissible to exclude them from being considered under the policy. Exclusion of one class of legitimate children would fail to meet the test of nexus with the object, and it would defeat the purpose of ensuring the dignity of the family of the deceased employee. And verdict stated. This is what it states. So the court held that the appellant Manish Kumar cannot be denied consideration under the scheme of compassionate appointment only because he is the son of the second wife, and directed that his case be considered as per the policy. That means the order of the High Court as well as CAT has been quashed now. So he is eligible for the job. The authority shall be entitled to scrutinize whether the application for compassionate appointment fulfills all other requirements in accordance with the law. The process of consideration of the application shall be completed within a period of 3 months from today. This is what Honorable. In a nutshell, as I said earlier, so marriages can be legitimate, but the children cannot be illegitimate. They should be legitimate, and this case upholds that again, saying that legitimate and illegitimate marriage violates Article 14. Whenever any fundamental rights are violated, no statute can override. No statute can override fundamental rights. So this is what it's been upheld again and is considered for compassionate ground. So the case title is Manish Kumar versus Union of India. And this is about the details of this case. Please enter your valuable inputs and observations in the comment section below. Also, please like, share and subscribe this channel. Thank you very much, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರೇ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಆ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋರು ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಸೂಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅರ್ಹತೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾನೂನಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನು ಹೇಳ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮ, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಮ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹುದ್ದೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಹತೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಹುದ್ದೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೋಡಿ, ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಆಫ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹುಟ್ಟನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ಇದೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎದು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮದುವೆಗಳು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು,
ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎರಡು ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾನೂನಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್. ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ ವೆರಾಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಯಾವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಅದು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಮಾನತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇವನು ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀರಿ? ಜೊತೆಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಹುಟ್ಟನ್ನು ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಎರಡೂನು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಅವನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ನೀವು ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹುಟ್ಟು ಹೇಗಾಯ್ತು, ಅವನು ಯಾವ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಅಂತ ನೋಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ತಂದೆಯ ಮಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನೆ ಬಹುಶಃ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆ, ಆ, ಇದು ಅಪೆಲೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಪಿಲೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರ ಮನವಿಯನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಗನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ, ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಅವನ ಅವನ ಹುಟ್ಟಿನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುವಂಗಂತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು. ಅವನು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದಾನೋ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾನೋ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನೆ, ಹುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಮಗ ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಮಗನ ತಾಯಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣನ ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ VR ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕರಣನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಮಾನತೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್, ಈಗ ಹಿಂದೂ ವೈವಾಹಿಕ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಮದುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಮದುವೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅದು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕನ್ನ, ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಾನೂನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಾದ್ರೆ ಆ ಯಾವುದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ಆ ಹಕ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಆಗೋಯ್ತದ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಬೇರೆ ಹಕ್ಕುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಮಾನದಂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿರ್ತಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಈಗ ಈ ಹುಡುಗ ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವ್ನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇವ್ನು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವನ ಗೌರವ ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವನು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ. ಇವ್ನು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಗ ನಾವು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮುಖ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಈ ಹುಡುಗನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು, ಅವನಿಗೆ ವಾದಿ ಹೆಸರು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅವನ ಹುಡುಗಂದು ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನ ಇದು 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 ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡಿ ನೀವು 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇನೇನು ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಮದುವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಜೊತೆಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನಿಂದ, ಹಿಂದೂ ವೈವಾಹಿಕ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರದ ಹುದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ
ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಹೈಕೋರ್ಟು, ಮಾನ್ಯ ಪಟ್ನಾ ಹೈಕೋರ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಏನಿತ್ತು ಅವೆರಡರದನ್ನು ತೀರ್ಪನ್ನ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರಣೆಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.